पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के सिलेबस के अंतर्गत BA भाग पहला समैसटर पहला के पंजाबी साहित्य विद्यार्थियों को मुखातिब हाँ। आधुनिक पंजाबी कविता जो पुस्तक तुहाडे सिलेबस का हिस्सा है उसके विचों 7वां कवि बावा बलवंत ते उस दी रचनावां दे नाल अज आपां सांझ पावांगे। बाबा बलवंत जिहड़ा है वो नेष्ठा जिला अमृतसर दे विच अगस्त 1915 दे विच ठाकुर दीनानाथ के घर पैदा हुंदा है। मुढ़ली विद्या जिहड़ी है एक पिंड के पांधे तो प्राप्त करता है। उस तो बाद किसी स्कूल जां कॉलेज विद्या प्राप्त जिहड़ी वो नहीं करता ते घर विच ही हिंदी ते उर्दू साहित्य का अध्ययन जिहड़ा है वो शुरू हो जाता है। उर्दू शायरां दे विचों उस उत्ते इकबाल शायर का जिहड़ा हैगा बहुत असर देखा जा सकता है। उसने अपनी उम्र का बहुता जिहड़ा हिस्सा है वो अमृतसर दीआं तंग गलियां च गुजारिया ते रोजी रोटी कमाउण लई कई छोटे मोटे जिहड़े काम वो करदा रहा। तबीयत का मलंग किस्म का व्यक्ति सी बाबा बलवंत ते कमाई वल जिहड़ा उसका बहुता ध्यान नहीं सी ते किताबां दी निगुणी जिही आमदनी उत्ते वो गुजारा जिहड़ा है वो करदा रहा। उसका समाजवाद जिहड़ा है किताबां विचों नहीं सगों उसके जीवन विचों पैदा होया है। पर हैरानी की गल यह है कि समाजवादी होने के बावजूद बावा बाहरमुखी ते समाजी होने की थां निजी जीवन में बड़ा अमलहीन एकांत पसंद ते अंतर्मुखी किस्म का व्यक्ति सीगा। ते 24 जून 1972 नूं वो अचानक अपनी जिंदगी नूं जिहड़ी अलविदा कह के अकाल चलाना जिहड़ा कर गया। जिथों तक उसदियां रचनावां ते काव कला का संबंध है बाबा बलवंत आधुनिक पंजाबी कवियां दे विच निवेकला ते अगाह वधू कवि होया। उसने पंजाबी साहित्य नूं जो नवीआं सेधां दित्तियां उस तो पहलां इस नूं प्राप्त जिहड़ियां नहीं देखियां जा सकदियां। वो पंजाबी कविता दे विच एक नवीं काव धारा का संचालक ते एक मील पत्थर स्थापित करदा है। उसने 1941 तो लैके जीवन के अंत तक 5 काव संग्रह जिहड़े है वो पंजाबी साहित्य नूं दिते है, जिन्हां च जिक्रयोग है महानाच, अमर गीत, ज्वालामुखी, बंदरगाह ते सुगंध समीर। जिहड़ा दा पहला काव संग्रह है महानाच वो 1941 दे विच छपदा है। इस च असीं जिहड़ियां 3 तरह दीयां कवितावां नूं देखदे हां, जिन्हां च उसका अध्यात्मवाद भी है ते उसदे प्रेम प्यार के प्रसंग भी है ते तीजा जिहड़ा पक्ष हैगा वो मनुखी कल्याण का ते क्रांति का भी है। ते ज़्यादातर इस विच जिहड़ा प्यार है वो ज़्यादा मात्रा दे विच देखण नूं मिलदा है। इस तो बिना होर भी बहुत सारे विषय जिहड़े आ छोटे मोटे उसदियां कवितावां दे विच मिलदे आ। जिवें मैं गल कीती है कि उसकी रचना का मुख विशा प्यार है, जो कि उसकी काव्य संग्रह महानाच दीआं कवितावां दे विच बहुत खूबी निभाया गया है। बाबा बलवंत पहला कवि है जिन्हें अपनी प्रेमिका ज्ञान कृष्णा का नाम लैके कवितावां लिखियां। मनुखी कल्याण लई लिखिया कवितावां विच उसकी कविता बागी जिहड़ी है बहुत प्रसिद्ध है। इस तो बिना जिंदगी ही जिंदगी, देश भगती ते सरमाएदारी की नीत, ये उसदियां प्रसिद्ध क्रांतिकारी कवितावां जिहड़ियां हो निबड़दियां। ये सी उसदियां काव्य संग्रहां बारे कुछ जानकारी, कुछ संखेप जानकारी उसके जीवन के बारे। हुण मैं तुहाडे नाल सांझी करदा उसकी पहली कविता जो तुहाडे सिलेबस दे विच है वो है ऊठां वाले। पहली कविता ऊठां वाले। लंघ गए हन ऊठां वाले अरशां तक परछावें पाके, मारू थल दे थंम हिला के, लंघे नक्शे सदीवी देके, तपदे रेत बेड़ी खेके, इस सागर इस लहर नगर चों, दिंदे लैंदे पुनर उछाले, लंघ गए हन ऊठां वाले। तुहाडी आधुनिक पंजाबी कविता की पाठ पुस्तक दे विच बाबा बलवंत दी ये कविता ऊठां वाले दर्ज है, जिस विचों ये 17 जिहड़ियां आपां सांझियां कर रहे हैं। इस कविता का संबंध जिहड़ा है वो पुन्नू ते सुत्ती सस्सी नूं छड्ड के तुर जाण दे जिहड़े प्रसंग दे रूप दे विच है।
ਕਿ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭਾਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਚ ਪੁੰਨੂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਸੱਸੀ ਦੇ ਮਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੂਕ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁੰਨੂ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀ ਸੱਸੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਊਠਾਂ ਵਾਲੇ ਉਸ ਲਈ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੱਕ ਵਿਯੋਗ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਤਪਦੇ ਮਾਰੂਥਲ ਵੀ ਹਿੱਲ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਡੂੰਘੇ ਦਰਦ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਤਪਦੀ ਰੇਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਤਪਦੀ ਰੇਤ ਦੇ ਸਾਗਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੁੜ ਮੁੜ ਉਛਾਲੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ। ਸੁਪਨ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਅਣਜਾਣੇ ਪਰਦੇਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ, ਦੇਖ ਕੇ ਨੈਣ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੀਤੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਏ ਕਹਿਰ ਖੁਦਾਈ, ਟੱਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਈ, ਲੱਖਾਂ ਚਾਅ ਪਿਘਲਾ ਜੋ ਬਣਦੇ, ਘੋਲ ਕੇ ਸੁਪਨੇ ਜਵਾਨੀ ਮਨ ਨੇ, ਭਰਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਪਿਆਲਾ, ਲੰਘ ਗਿਆ ਪਰ ਪੀਵਣ ਵਾਲਾ, ਟੁੱਟ ਜਾ ਹੁਣ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਿਆਲੇ, ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ ਊਠਾਂ ਵਾਲੇ। ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁੰਨੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਊਠਾਂ ਵਾਲੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁਪਨਮਈ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪੁੰਨੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਮਾਣਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੇ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਰ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੀ ਉਹਦੀ ਰਮਜ਼ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਰਨ ਸਮੇਂ ਊਠਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪਈਆਂ ਟੱਲੀਆਂ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਨੇ ਪੁੰਨੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਪਿਘਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਜਵਾਨ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਘੋਲ ਕੇ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪੀਣਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਪੁੰਨੂ ਨੇ ਪੀਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵਿਯੋਗ ਦੀ ਮਾਰੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਆ ਜਾਏ। ਹੇ ਛਾਇਆ ਦੇ ਪੂਜਕ ਨੈਣੋ, ਆਕੀ ਹਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਹਿਣੋ, ਕੌਣ ਸਿਤਾਰੇ ਤੋੜ ਕੇ ਜਾਏ, ਉਸ ਪੁੰਨੂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆਏ, ਨੀ ਕਿਰਨੋ ਕੁਝ ਤੇਜ ਵਿਖਾਓ, ਆਸ ਨਿਰਾਸਾ ਫੂਕ ਮਕਾਓ, ਸੱਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਉਸਨੂੰ ਭਾਈ, ਸੁੱਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਹੀ, ਮਿਟ ਜਾ ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਛਾਲੇ, ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ ਊਠਾਂ ਵਾਲੇ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁੰਨੂ ਦੇ ਵਿਯੋਗ ਦੀ ਮਾਰੀ ਸੱਸੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਨੈਣ ਪਰਛਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਸਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਪੁੰਨੂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਿਲਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਸਦੇ ਪੁੰਨੂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆ ਸਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਤਾਰੇ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਜਿੱਡਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਆਖਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਉਸਦੇ ਮਨ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਸ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁੰਨੂ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਭਾਵ ਸੱਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੁੱਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਹਾ ਦਾ ਛਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਮਿਟ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਊਠਾਂ ਵਾਲੇ ਪੁੰਨੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਤ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਊਠਾਂ ਵਾਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਕਵਿਤਾ ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਤ ਦੀ ਉਸਦਾ ਹਾਰ। ਉਸਦਾ ਹਾਰ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਉਸਦਾ ਹਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਇਆ ਕਰੇ, ਮੁਸਕਰਾਂਦੀ ਆ ਕੇ ਬਣਵਾਇਆ ਕਰੇ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਕਿ ਟੁੱਟਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਾ ਕੇ ਵਲ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾਇਆ ਕਰੇ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਸਾਇਆ ਕਰੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੀ ਸਾਖ, ਉਹ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਹਿਰਾਇਆ ਕਰੇ, ਰੋਜ਼ ਉਸਦਾ ਹਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਇਆ ਕਰੇ, ਮੁਸਕਰਾਂਦੀ ਆ ਕੇ ਬਣਵਾਇਆ ਕਰੇ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਕਿ ਟੁੱਟਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਾ ਕੇ ਵਲ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾਇਆ ਕਰੇ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਸਾਇਆ
करे खुशबू दी साख, ਉਹ ਜੋ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਹਿਰਾਇਆ ਕਰੇ। ਆਣ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰੇ ਨਾਜ਼ਕ ਤੁਨੀਰ, ਹੋਰ ਵੀ ਨੈਣਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾਇਆ ਕਰੇ। ਜੀ ਜਰਾ ਜੋੜੋ ਇਹ ਟੁੱਟਦਾ ਏ ਪਿਆ, ਮਦ ਭਰੇ ਬੋਲਾਂ ਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਇਆ ਕਰੇ। ਰੋਜ਼ ਉਸਦਾ ਹਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਇਆ ਕਰੇ। ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਜੋੜੋ ਇਹ ਟੁੱਟਦਾ ਏ ਪਿਆ, ਮਦ ਭਰੇ ਬੋਲਾਂ ਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਇਆ ਕਰੇ। ਰੋਜ਼ ਉਸਦਾ ਹਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਇਆ ਕਰੇ। ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਜੋ ਕਾਵ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਵਾ ਬਲਵੰਤ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਹਾਰ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਕਵੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੰਧਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਲਾ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਤੇ ਕਰਮਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਵੱਜੋ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ 'ਚ ਕਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੰਧਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਬਾਵਾ ਬਲਵੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਬੰਧਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਤੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਆ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁੜ ਬਣਵਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਵਲ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਸਾਖ ਕਵੀ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਛਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰੂਪੀ ਪੱਥਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਮੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਦ ਭਰੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਬੰਧਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਹਾਰ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜੋੜ ਦਿਆ ਕਰੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜ ਦਿਆ ਕਰੇ। ਮਖਮਲੀ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਨਵਨੀਤ ਕਰ, ਮੇਰਿਆਂ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਆ ਸਾਇਆ ਕਰੇ। ਰੇਸ਼ਮੀ ਕਾਇਆ ਦੀ ਉਜੜੀ ਸਿਫਤ ਸੁਣ, ਧਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਵੱਲ ਤੇ ਵਲ ਖਾਇਆ ਕਰੇ। ਰੂਪ ਦੀ ਛੱਡੋ ਸੁਗੰਧੀ ਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਪੁਸ਼ਪ ਕਾਇਆ ਆ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰੇ। ਮਧੁਰ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਰੋ ਕਦੀ ਬੰਦਸ਼ ਦਾ ਰੋਣ, ਆਪ ਤੜਪੇ ਮੈਨੂੰ ਤੜਪਾਇਆ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਚੁੜੇ ਤੋੜੇ ਲੜੀ ਉਹ ਦੂਸਰੀ, ਰੋਜ਼ ਉਸਦਾ ਹਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਇਆ ਕਰੇ। ਮੁਸਕਰਾਂਦੀ ਆ ਕੇ ਬਣਵਾਇਆ ਕਰੇ। ਬਾਵਾ ਬਲਵੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਬੰਧਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਤੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਭਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਉਸਦਾ ਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇਵੇ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਜਾਗਰ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਸਦੀ ਮਖਮਲੀ ਅੰਗ ਤੇ ਮੱਖਣ ਵਰਗੇ ਕੂਲੇ ਹੱਥ ਉਸਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਸਰਸ਼ਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੇਸ਼ਮ ਵਰਗੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫੁੱਲ ਵਰਗੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਾਲਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਰੂਪ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਬੰਧਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਲਾਪ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਸਦੇ ਤੌਖਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਉਸਦੇ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਦੱਸ ਕੇ ਉਸਦੀ ਦੂਜੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣਾ ਹਾਰ ਤੋੜ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਕਲਾ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਲੋ ਬਣ ਜਾਵੇ ਉਹ, ਜੇ ਕਲਾ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਲੋ ਬਣ ਜਾਵੇ ਉਹ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਿਉਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਇਆ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਸੁੰਦਰਤਾ ਚੋਂ ਲੱਭਦਾ ਏ ਕਮਾਲ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਸਮਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰੇ। ਹੇ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇਰੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੀ ਬਹਾਰ, ਹੇ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇਰੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੀ ਬਹਾਰ, ਹਿੰਮਤੀ ਤਲੀਆਂ ਤੇ ਉਗ ਆਇਆ ਕਰੇ। ਇਸ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਲਗਨ ਜੀ ਦਾ ਚਾਅ, ਮੇਲ ਉਸਦਾ ਅਮਲ ਗਰਮਾਇਆ ਕਰੇ। ਰੋਜ਼ ਉਸਦਾ ਹਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਇਆ ਕਰੇ। ਬਾਵਾ ਬਲਵੰਤ ਕਵੀ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸਦੀ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਉਸਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਮਨ ਟਿਕਾਓ ਚ ਆ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਾਲ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਸਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਚੋਂ ਕਮਾਲ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੁਹੱਬਤ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਅਸੰਭਵ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵੱਲ ਤੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦਾ ਮੇਲ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਲਗਨ, ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਚਾਅ ਤੇ ਕਰਮਸ਼ੀਲਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਕਵਿਤਾ ਉਸਦਾ ਹਾਰ। ਹਾਰ ਕਾਹਦਾ ਹੈ?
ਸਮਾਜਿਕ ਬੰਧਨਾਂ ਦਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੜੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੜੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪਿਆਰੇ ਆ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਸਾਸ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਕਵੀ ਬਾਵਾ ਬਲਵੰਤ ਦੀਆਂ ਦੋ ਰਚਨਾਵਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਹਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਊਠਾਂ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਦੋ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਬਾਵਾ ਬਲਵੰਤ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਮੰਨਣਾ, ਔਰ ਕਵੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਲੈਕਚਰਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਕਵੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।